بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ جانیں گے کہ تھم نیل کیسے بناتے ہیں، اس کے لیے پکچر کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں معظم مکرم، بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں یوٹیوب کے حوالے سے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں اور سکھاتے بھی رہتے ہیں۔ کبھی بھی کسی حوالے سے کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم ان سے رہنمائی لے لیتے ہیں، تو یہ ان کی نظر کریں گے یہ والی ویڈیو۔ تو آئیے ہم ابھی پکسل لیب میں چلتے ہیں۔ یہ میں نے پکسل لیب کھول لیا اور اب اس کے اندر کیسے اس کی ہیڈنگیں بنانی ہیں تو وہ ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ جو نیچے آپشن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اے لکھا ہوا ہے اور پھر یہ کاپی والا، اور اوپر والے آپشن میں یہ اسٹیکر، امپورٹ، ڈرا، شیپ والے کو آپ نے دبانا ہے اور پھر اسے آپ نے یہ اس طرح سے کرنا ہے۔ یہ آپ نے یہاں پر بنا دیا۔ اس کے بعد یہاں پر سیدھے ہاتھ پر آپ دیکھیں گے کارٹیج کا نشان ہے اور درستگی کا جو نشان ہے، آپ نے اسے اوکے کر دینا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے پھر یہاں کلر، یہ آپ کو بیچ میں کلر کا جو آپشن ہے یہ نظر آ رہا ہے، کلر والے آپشن پہ آپ کلک کریں گے اور پھر اس کے نیچے یہ جو انیبل کلر کر دیں گے آپ۔ ابھی اس کے نیچے کلر آپ کو بتائیں ہوئے کہ کون سا کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں، تو جو کلر آپ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں ابھی تھوڑا سا ایک آئیڈیا کے طور پر جو سیکنڈ لاسٹ تھم نیل بنایا تھا اسے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر بلیک رکھا تھا تو ہم اس کے اندر بلیک کر دیتے ہیں اس کو۔ یہ ہم نے اس کو بلیک کلر کر دیا، یہ اوکے کر دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جائیں کہ یہاں پر ہم نے اس کے اندر جو لکھنا ہے نا ٹیکسٹ، وہ اس کے لیے یہ الٹے ہاتھ پر یہ جو پلس کا نشان ہے اس پہ کلک کیا اور یہ یہاں سے ٹیکسٹ لیا۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ٹیکسٹ لکھنا ہے اس کے لیے میں یوز کرتا ہوں کالر نوٹ پیڈ۔ کالر نوٹ پیڈ امید ہے کہ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو، اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ پلے اسٹور سے اسے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے مزید اس کے اندر کیا کام کرنے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ لیں گے تو میں مزید ڈیٹیل انشاءاللہ بتا دوں گا۔ چلیں، اب یہ ہم نے ٹیکسٹ لے لیا ہے، اب اس کا جو ٹیکسٹ میں نے لکھا ہوا تھا پہلے وہاں چلتے ہیں کالر نوٹ پیڈ میں۔ یہ کالر نوٹ پیڈ کے اندر آ گئے اور یہاں پہلے سے میں نے لکھا ہوا تھا، تو وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں تھم نیل کیسے بناتا ہوں۔ یہ پہلے میں نے اس کو لکھا ہوا تھا، یہاں سے ہم اس کو کاپی کریں گے۔ یہ میں نے اس کو کاپی کر لیا۔ اب دوبارہ پکسل لیب میں آ جائیں گے، یہ آ گئے۔ اب اس کے لیے یہ جو یعنی پین والا نشان بنا ہوا ہے اس کو کلک کریں گے، یہاں پر آ گئے۔ اب وہاں جو ہم نے وہاں سے ٹیکسٹ کاپی کیا تھا یہاں پیسٹ کر دیں گے، پیسٹ کر دیا، یہ گیپ تھوڑا سا ختم کر دیا۔ اب اسے اوکے کر دیا۔ اب یہاں پر یہ اسے تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ اس کے بعد اب اسے تھوڑا سا، یہ کیونکہ باریک نظر آ رہا ہے نا، اسے ہم نے بولڈ کرنا ہے تاکہ موٹی لکھائی بن جائے اور یہ نظر آ جائے۔ اس کے لیے ہم یہ نیچے آپشن جو نظر آ رہے ہیں، ایک ہی آپشن پہ آپ نے دبانا ہے اور پھر یہاں نیچے آ جائیں گے آپ۔ ایک کا جب آپشن آپ نے دبا دیا تو یوں آگے کریں گے تو یہ یہاں بی والا آپ کو نظر آ رہا ہے، اسٹائل، یہ اس پہ آپ نے دبا دینا ہے تو یہ بی بولڈ، یہ تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہے۔ اب چینج بھی کر سکتے ہیں نیچے، اگر نیچے یعنی انڈر لائن کرنا ہو یہ دبا دیں گے، تھوڑا اگر ترچھا کرنا ہو اسے دبا دیں گے، لیکن ہم صرف اس کو بولڈ رکھیں گے۔ یہ ہٹا دیا سب، اب صرف بی کو دبا دیے، یہ بولڈ ہو گیا۔ اب بی کو دبانے کے بعد اب پھر دوبارہ ادھر پیچھے آ جائیں گے۔ اب یہ آپ کو سائز اور کلر نظر آ رہے ہیں، ہم اس پر کلر کریں گے۔ کلر اب ہم کرتے ہیں اس کو ریڈ، یہ یلو کلر اچھا لگ رہا ہے، یعنی نظر بھی آ رہا ہے، یلو کلر کر دیا۔ اب اس کو اوکے کر دیا۔ اب سائز پر آ گئے، سائز پر ہم اسے تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ جو پلس کا نشان ہے اس پہ دباتے رہیں گے تو یہ بڑا ہوتا رہے گا۔ یہ ٹھیک ہو گیا، اب اسے اوکے کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم نے ایک اور دوسرا کچھ لکھنا ہے، اس کے بعد یہ سینٹر اے کے برابر میں جو نشان نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم نے کلک کیا۔ دوبارہ شیپ پر ہم اوکے کریں گے، ایک اور ہم یوں اس کو لمبا۔
चलिए जी, इसे भी अब हमने कलर करना है। ये तो हमने इसका शेप बना लिया, ये ओके कर दिया। अब कलर के लिए हम जाएंगे, वो जो कलर वाला ऑप्शन आता है, ये रहा कलर वाला ऑप्शन, यहाँ से इनेबल किया और ये रेड कलर आ गया, हमें रेड ही चाहिए था, इसे ओके कर दिया। इसके लिए टेक्स्ट के लिए ये उल्टे हाथ पर आपको ये प्लस वाला निशान नजर आ रहा है, इसे ओके किया, टेक्स्ट लिया हमने, ये आ गया। अब पेंसिल वाले निशान में जाएंगे, अब इसका जो टेक्स्ट हमने पहले से लिखा हुआ था ये कॉलर नोट में, यहाँ आके कि पिक्चर कहाँ से डाउनलोड करें, कॉपी कर लिया, दोबारा पिक्सल लैब में आ गए, यहाँ इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो ये देखें पिक्चर इस तरफ आ गई, इसको हम ये उर्दू वाले ये निशान दबाएंगे, ये पिक्चर अब इस तरफ आ गया। अब से पिक्चर कहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ओके कर दिया। अब ये इसको थोड़ा खींच के लंबा कर दिया हमने। अच्छा, अब इसे फिर वो बोल्ड करना है हमने, ये ए के निशान पर आपने क्लिक करना है, यानी एडिटिंग, ये अच्छा ए पर आ गए। अब जाएंगे हम, वो जो बोल्ड करना है हमने, ये बी पे आ गए, दोबारा बी पे दबाया, ओके कर दिया। अब इसका साइज पे जाएंगे, कलर इसका वाइट सही है, कोई और आप चेंज करना है वो भी हो सकता है, लेकिन हम कलर अभी इसका फिलहाल यही रखते हैं। अभी साइज इसका बड़ा करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, ये बन गया। इसके बाद अब हम पिक्चर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो पिक्चर लेनी है वो क्रोम गूगल से, यहाँ आ जाए, ये क्रोम का निशान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आएंगे आप, ये ऊपर यहाँ सर्च करेंगे। अब हम यूट्यूब लिखते हैं ना, कोई भी पिक्चर आपने जैसे नमाज के मुतालिक या कोई किताब के मुतालिक जो भी करेंगे, आपको मालूम होगा, यहाँ लिखेंगे उसकी पिक्चर आ जाएगी बआसानी, यहाँ पर फ्री डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से। ये मैंने इसको लिख दिया यूट्यूब पिक, ये इसने यहाँ पर तस्वीरें दे दी हैं यूट्यूब की। अब कोई सी भी अच्छी जो भी आपको लगे वो यहाँ से आपने ले लेनी है। ये वैसे क्योंकि हम यूट्यूब के मुतालिक बना रहे हैं तो इसलिए हमने वो वाली लिखी थी। और अगर आप जो भी लिखना चाहेंगे, किताब के हवाले से, नमाज के हवाले से, दुआ के हवाले से, कुछ भी लिखेंगे जिस मुतालिक आपको मतलब पिक्चर चाहिए होगी, यहाँ आप लिखेंगे तो वो आपको बआसानी ये दे देगा। अच्छा, अब हम ये वाली हमें चाहिए, इससे मजीद इससे मुताल्लिका और भी दे देगा ना नीचे, ये देखें और भी अच्छी अच्छी इसने दे दी हैं तस्वीरें। अच्छा, अब हम कोई एक इसमें से सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाली और सेलेक्ट करते हैं। ये वाली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलें, ये सेलेक्ट की। अब इसके ऊपर आपने दबाना है, सेंटर में दबा दें आप, ये ऑप्शन आ जाएंगे, बीच में देखें डाउनलोड इमेज। अब दोबारा एक मतलब डाउनलोड अगेन, अब ये डाउनलोड हो चुकी है, इसे हटा दें आप। अब दोबारा पिक्सल लैब में आ जाएं, ये हम पिक्सल लैब में आ गए। अब जो ऊपर ये प्लस का निशान था, इस पर दोबारा दबाना है। अब ये नीचे फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर दबाना है। ये अब हमें गैलरी में, ये देखें, ये जो तस्वीरें हमने डाउनलोड की हुई हैं वो यहाँ दिखाता, जो हमने डाउनलोड की थी उसके लिए ये एल्बम, फोटो और एल्बम, एल्बम में हम जाएंगे, एल्बम में गए हम, ये डाउनलोड वाले में जाएंगे हम। अच्छा, ये अभी आई नहीं है मेरे ख्याल में, ये दोबारा हम वहाँ जाते हैं, दोबारा इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड इमेज, डाउनलोड अगेन जी। अब डाउनलोड हो चुकी उम्मीद है। अच्छा, दोबारा हम जाएंगे वहाँ पिक्सल लैब में, ये
फ्रॉम गैलरी, ये आ गई हमारी पिक्चर। चलें, ये इसका साइज छोटा बड़ा करना हो कुछ भी, हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। सीधे हाथ पे नीचे जो दुरुस्त वाला निशान है इसको आपने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर ये आ गई। अब इसको इसका साइज छोटा बड़ा जो भी करना हो आप कर सकते हैं बिल्कुल बआसानी। ये खींच के इस तरह से, और सिर्फ यही एक पिक्चर रखनी हो तो इस तरह से यूँ हम यूँ लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर अपनी भी कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जैसे यूँ साइड पे इसको थोड़ा सा दबा दिया हमने नीचे। अच्छा, अब मैंने अपनी तस्वीर भी यानी अगर लगाना चाहता हूँ तो इसके लिए भी फिर हमें वो ये होता है कि पहले आपने गैलरी के अंदर अपनी पिक्चर रखी हुई हो, और बाज़ औक़ात ये होता है कि पिक्चर होती है और उसका बैकग्राउंड डिलीट करना होता है, तो वो भी आप गूगल पर जाकर बैकग्राउंड रिमूव यूँ लिखेंगे तो वहाँ पर फिर अपनी पिक्चर डाल के बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैंने तस्वीर तैयार की हुई है, आइए वहाँ से आपको दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करनी है। ये आपने प्लस के निशान पर दबाया, फ्रॉम गैलरी पर गए, अब ये डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है। इस तरह से थोड़ा देर हो जाएगी। अब डायरेक्ट ये फोटो और एल्बम ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको, आप एल्बम में जाएं। एल्बम के अंदर आपको दिखाएगा कहाँ स्क्रीनशॉट से लेना है, पिक्सल लैब से, व्हाट्सएप इमेज से, कहाँ से आप डाउनलोड पे चले जाएं। जो डाउनलोड करके मैंने रखी हुई है, ये वो तस्वीरें जो डाउनलोड की हुई हैं। मैंने अपनी तस्वीर भी डाउनलोड की थी, नीचे आपको नज़र आएगी ये, ठीक है। यहाँ से ये इसको ओके कर दिया। अब यहाँ इसको यहाँ ले आए। अच्छा, थोड़ा सा इसको भी जो है ना लंबा कर दें, ये कर दिया। अच्छा, तस्वीर को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। चलिए, ये तस्वीर अब हमारा चलें जी। अब ये मुख्तसर वक्त के अंदर ही ये एक हमने थंबनेल बना दिया है। मज़ीद भी इस पे अच्छा वक्त लगा के गौर व फिक्र करके और बनाया जा सकता है। एक और आइडिया ये भी है कि जिस टॉपिक पर हम बनाना चाह रहे हैं, किसी किताब के हवाले से, किसी भी इस्लामी टॉपिक पर, या तो वो टॉपिक हम यूट्यूब पर लिखें तो उसके मुतालिक फिर मुख्तलिफ वीडियोज़ आती हैं और उनके थंबनेल बने हुए होते हैं। तो वहाँ से देख के गौर व फिक्र करके सोच के भी फिर हम यहाँ पर थंबनेल बना सकते हैं। तो ये अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुका है थंबनेल। अब इसे जो है ओके कर देंगे। ये जो निशान था ये फ्रॉम सेव टू गैलरी, अच्छा ये अब हमारा सेव हो चुका है।